नमस्कार जय जगन्नाथ चलतु आम अपर प्राइमेरी आपणकर अष्टम श्रेणी प्रकल्प कार्य गुड़िक किभली भाव में कराए से गुड़िकर सल्यूशन करवा देखु आपणकर अष्टम श्रेणी प्रकल्प कार्यर गणित क्वेश्चन एवं आज आलोचना इतिहास क्वेश्चन आपणकर जेकोसी दुईटी करेंगे यही दुईटी गुड़िकर आपणकर गोटे सिलेक्ट हो जहाँकि आपणकर 15 शतकड़ा गुरुत्व दिज्व तो चलतु गणितर क्वेश्चन गुड़िकर किभली भाव में प्रकल्प कार्य करती आम तार सल्यूशन करवा देखंतु प्रथम प्रश्न देछि तुम बा प्रसंग तुम विद्यालय एक नक्शा A4 कागज रे बा खातार अंकन कर सही नक्शार थिबा कोठरी गुड़िकर नामकरण कर जेकोसी गोटे कोठरीर दैर्घ्य प्रस्थ माप करी क्षेत्रफल निर्णय कर से भली 2 नंबर देछि कार्डबोर्ड रे जेकोसी दुईटी बहुफलक तैयारी करी यूलर्स सूत्र V + F - E = 2 हेबो ता सत्यता प्रतिपादन कर देखंतु आपनकर उत्तर प्रथम फाल रे उपक्रम देछि आम विद्यालय प्रथम फाल रे उपक्रम देछि आम विद्यालय पिलाटी उपक्रम लिखी आम विद्यालयटी ग्रामर दक्षिण पूर्व दिगरे अवस्थित तो नक्शा करने पूर्व आपणकर दिगगुड़िक आलोचना कर आम विद्यालय दुईटी ग्राम विद्यालयटी ग्रामर दक्षिण पूर्व दिगरे अवस्थित विद्यालयटी आगरे उत्तर दक्षिण रास्ता दे जाइए विद्यालय पश्चिम रे गेट पूर्व रे पहाड़ उत्तर रे आंबतोटा मंदिर दक्षिण रे आउ छोट गाँटी रही चलतु विद्यालय नक्शा करने को चेष्टा करवा नक्शा रे दिग दर्शाइबा और दुईटी कोठरी मापी क्षेत्रफल निर्णय करवा तो पिलाटी देखंतु विद्यालय नक्शा करिछि आपणकर पूर्व पश्चिम रे आपणकर रास्ता रही से भली दक्षिण रे आप उत्तर रे आपणकर रही टॉयलेट से भली दक्षिण रे रही आपणकर प्लेग्राउंड एवं आपणकर पूर्व रे सब कोठरी गुड़िक रही जो कोठरी गुड़िकर नाम देखंतु लिखी गोपबंधु कक्ष गांधीजी कक्ष आपणकर मधुसूदन कक्ष से भली लक्ष्मण नायक कक्ष गोदावरीश कक्ष मधुसूदन राव कक्ष यही कक्ष गुड़िक आपणकर से रखी नक्शा तो यही नक्शारू से लक्ष्मण नायक और मधुसूदन कोठरीर दैर्घ्य प्रस्थ देखी देखंतु लक्ष्मण नायकर प्रस्थ कोठरीर प्रस्थ होची 3 मीटर एवं दैर्घ्य होची 5 मीटर से भली मधुसूदनकर कक्षर दैर्घ्य होची 6 मीटर प्रस्थ होची 4 मीटर से प्रथम लक्ष्मण नायक क्षेत्र कोठरीर क्षेत्रफल बाहर करची 3 मीटर एवं 5 मीटर तो आपणकर क्षेत्रफल होची 15 वर्ग मीटर से भली मधुसूदन दास कोठरी क्षेत्रफल बाहर करची दैर्घ्य होची प्रस्थ होची 4 मीटर दैर्घ्य होची 6 मीटर तो आपणकर से उत्तर बाहर करची 24 वर्ग मीटर उभय कोठरीर दैर्घ्यर क्षेत्रफल से बाहर करची 15 मिश्रण 24 = 39 वर्ग मीटर यही भाव में से पिलाटी नक्शा करी कोठरी गुड़िकर क्षेत्रफल बाहर करची यही आपण मानकर पिला माने मध्य करने को आपणकर उत्साह दियंतु एवं यही प्रोजेक्ट वर्क आपणकर गणितर करेंगे से भली द्वितीय प्रोजेक्ट वर्क देखंतु करछि पिलामाटी तो आपणकर प्रत्येक बहुफलक द्वितीय प्रश्नटी अच्छी प्रत्येक बहुफलक गुड़िक तैयारी करिवो एवं ताकु नहीं तार सूत्र पकाइब एवं प्रमाणित करिवो यूलरंकर सूत्र तो प्रत्येक बहुफलक केते गुड़िए बहुभुजाकार क्षेत्र को नहीं गठित जहाँ बहु प्रकार पार्श्व कहुए फेस कहुए एफ से पार्श्व गुड़िकर छेद गोटे गोटे रेखाखंड जहाँकि धार कहुए ई कहुए से भली 2 रु अधिक धार छेद गोटे बिंदु सृष्टि हुए ताकू फलक बा शीर्ष कहुए भी कहुए तो आपणकर स्विस गणितक लियोनार्ड उलर फलक शीर्ष भी धार होची ई एफ होची नहीं सूत्रता देखंतु सूत्रटी होची V + F - E = 2 चलतु आपको आम प्रमाणित करवा तेणु यार प्रमाणित पाई आम त्रिभुजाकार पिरामिड नवा त्रिभुजाकार पिरामिड रे आपणकर जार धार देखंतु 4टी एवं तार फेस बा पार्श्व होची 4टी एवं आपणकर शीर्ष होची 6टी आपणकर शीर्ष होची 4टी पार्श्व होची आपणकर 4टी एवं धार संख्या होची 6टी
ତ ଧାର 6ଟି ହିସାବରେ ସେହିଭଳି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ ସେ କରିଛି ଯାହାର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 6ଟି ହିସାବରେ ସେହିଭଳି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ ସେ କରିଛି ଯାହାର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 6ଟି, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 5ଟି, ଧାର ସଂଖ୍ୟା 9ଟି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହିସାବରେ ସୂତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ହେଲା V 4ଟି, ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି 4ଟି, ଆପଣଙ୍କର E ହେଉଛି ଧାର ସଂଖ୍ୟା 9ଟି। ପ୍ରଥମେ ତାର ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ହେଲା 4, ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା 4, 4 4 8, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6, 8ରୁ 6 ଗଲେ ରହିବ 2, ତେଣୁ ୟୁଲରଙ୍କ ରୁଲ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର V + F - E = 2 ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେତିକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4 + 4 - 6 = 2। ସେହିଭଳି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 6, ସେହିଭଳି ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 5 ଏବଂ ଧାର ସଂଖ୍ୟା 9 ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଫେଡ଼ିଲେ ହେଉଛି 2। ସେହିଭଳି ଇତିହାସ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ବା କାରିଗରୀ ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ କରି ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ଲେଖ। ଅଥବା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଜୀବନୀ ଓ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପାଠାଗାରରୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଲେଖିଛି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିଥାଏ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ସମାଜର ଅଭାବ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି କାମ କରନ୍ତି। ତ ସଂଜ୍ଞା ସେ ଲେଖିଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ ତାକୁ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବୃତ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଭଳି ସେ 3ଟି ବୃତ୍ତି ଲେଖିଛି। କୃଷି ବୃତ୍ତି, ଗୋପାଳକ, ବଢ଼େଇ ବୃତ୍ତି। କୃଷି ବୃତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖିଲା ସେ। ଫସଲ ଆହାର ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛି କୃଷକ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀ ବେଉଷଣ କରି ଧାନ, ମକା, କପା, ପନିପରିବା କରିଥାଏ। ଜମିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜଗତକୁ ଅନ୍ନ ଦେଉଥାଏ। କୃଷକ ଓ ଅନ୍ନଦାତା କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବେ କଳ କବ୍ଜାରେ ଚାଷ କରେ। ବର୍ଷକୁ ସେ 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିପାରୁଛି। ସେହିଭଳି ଗୋପାଳକ ଏକ ବୃତ୍ତି। ଗୋପାଳ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗୌଡ଼ ପୁଅ କରିଥାଏ। ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି କ୍ଷୀର ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ବେଉସା କରେ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ। ସେହି ସମୟରେ ଟୀକା ଦିଏ। କ୍ଷୀର ବିକି ସେ ବର୍ଷକୁ 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରେ। ସେହିଭଳି ବଢ଼େଇ ଦେଖ। ବଢ଼େଇ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି। ଖଟ, ପଲଙ୍କ, ଆଲମିରା କରି ବଢ଼େଇ ବିକିଥାଏ। ସେ କବାଟ, ଝରକା ତିଆରି କରି ଘର କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସହଜରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ବାର୍ଷିକ ସେ 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟଟି ସେ କେମିତି ଲେଖିଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହରିପ୍ରଧାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧବ ବେହେରା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମ ମହାରଣା। ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ହରିପ୍ରଧାନର ଚାଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରେ। ବିନିଯୋଗ 50,000 କରେ। ସରକାରୀ ସବସିଡି ମିଳେ। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ମାଧବ ବେହେରା। ଗୋପାଳକ 2 ଲକ୍ଷ ପାଏ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ସେ ତାର ବୃତ୍ତି କରେ। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମ ମହାରଣା। ବଢ଼େଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କରେ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ସରକାରୀ ସହଯୋଗରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ପାଏ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଧାରିତ ଗୋଟିଏ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ପିଲାଟି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଭାରତ ମାତାକୁ ମହାନ କରିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଲାଲ ବାହାଦୁର, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ବିନୋବା ଭାବେ, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାବ ଆମ୍ବେଦକର, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, ଲାଲପାଲ ବାଲ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ରତ୍ନଗିରିଠାରେ 1866 ମସିହା ମେ 9 ତାରିଖରେ ମରାଠୀ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜାରାମ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରପାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦରାଣ ଆଡ଼େ
ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡ଼େ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଶର ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡ଼େ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। 1905ରେ ଗୋଖଲେ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରିବାରେ ମହାଦେବ ରାଣାଡ଼େଙ୍କ ହାତ ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଟିଶ ନେତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଖଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? 1909 ମସିହାରେ ମିଣ୍ଟୋ ମିଲେ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନଥିଲେ। 1912ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଦେଶ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 1915 ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗପୂତ କରି ଦେଶ କଥା, ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ନର କଥାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ତ ଏହିଭଳି ଆପଣମାନେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପସଂହାର ଲେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା। ଏହିଭଳି ଏଜୁକେସନ୍ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।